हेलो पिले माने तुम समस्त को आज वीडियो रे स्वागत। आज वीडियो रे आमे एजुकेशन यूनिट 1 थर्ड टॉपिक श्री अरविंदन का पूर्णांग शिक्षा विषय सविशेष आलोचना करबा जाउछे। तो वीडियो टी को बुझिया पे हेले निश्चित और लास्ट पर्यंत देखिया काहिना पूर्णांग शिक्षा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आ एटा टिके बुझिया पे टिके डिफिकल्ट हेताय अन्य टॉपिक गुडाटू। ठीक अछि, तेनो लास्ट पर्यंत वीडियो टी को हमें देखिबा एवं जो नुआ आसे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करिया। यदि वीडियो भल लगे निश्चित लाइक करिया, सांग मान सहित निश्चित भाव शेयर करिया। ठीक अच्छे, तेना आ पूर्व आम अलरेडी गांधीजी मौलिक शिक्षा आ गोपबंधुंकर सत्यवादी वन विद्यालय विषय डिस्कसन कर सारे, जार वीडियो लिंक तुमको ऊपर मिल जाए। ठीक अच्छे, तुम जा तुम देखिपार जो मैंने देखी ना। ठीक अच्छे, तो आज आम कौन करवा ना श्री अरविंदर शिक्षा नीति जोड़ा आम कहे कौन पूर्णांग शिक्षा ता विषय आलोचना करिया। ठीक अच्छे, एथिरे आम कौन कौन देखिबा शिक्षार अर्थ विषय देखिबा, शिक्षार लक्ष्य। ठीक अच्छे, पूर्णांग शिक्षार कौन कौन स्तर रही देखिबा, ता सहित पाठ्यक्रम, शिक्षादान प्रणाली आ शिक्षकों कौन भूमिका रखी यही सब विषय आम डिस्कसन आलोचना करिया संपूर्ण रूप से। भिडियोटा निश्चित भाव लंबा हम पाखापाखि 45 मिनट गोटे घंटा पर भिडियोटी हम। ठीक अच्छे, तेणु आम अरविंद विषय देखुचे, भूल मुझे गांधी फोटो दे दीजिए अरविंद विषय आम पढ़ा। ठीक अच्छे, तेणु निश्चित भिडियो लास्ट पर्यंत आम देखिए, प्रति स्टेप निश्चित गोटे गोटे स्टेप निश्चित देखिए, जहाँफल कम्प्लीट आम यूनिट को बुझी पार। जो आवश्यक हम तुम जो लगुच कौन जगह कौन जिन दरकार अच्छी निश्चित आम तुमको मत कौन कर ना तार स्क्रीनशॉट नहीं पार कि तार पीडीएफ जो तुमको दरकार ताल पीडीएफ बोली कमेंट कले मुझे तुमको पीडीएफ देदेवी। ठीक अच्छे, तेनाली लेट करानी आरंभ करिया श्री अरविंदर जीवन। ठीक अच्छे, बहुत सर्टकट बहुत कम समय नहीं कि जीवन को पढ़िया को चेष्टा करें, कहीं एगुड़ी आम एत इंपोर्टाट ना, आम इंपोर्टाट हूँ कौटा ना शिक्षा दर्शन। ठीक अच्छे, तो जो मैंने युवा देखा चाहून ताल से डायरेक्ट शिक्षा दर्शन को स्कीप कर जापर। ये गोटे बटन आसो तले गोटे जंप आहेड करके दबाई तुम कौन कर ना आगू जापर। ठीक अच्छे, तेणु प्रथम जाना श्री अरविंद जीवन विषय। जन्म हूँ श्री अरविंदर जन्म हुए 1872 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में कौटी ना पश्चिमबंगर कलिकता, कलिकतार कोनानगर बोली गोटे जगह रही सेठी श्री अरविंद जन्म हुए। पिता नाम था कृष्णधन घोष आ माता नाम था स्वर्णलता देवी। ठीक अच्छे, कृष्णधन घोष पाश्चात्य सभ्यता को बहुत भल पाते, तमें जो फरेन कल्चर जो इंग्रेज मानकर जो संस्कृति थिला ताको टी अधिक भल पाउथिला। चाहूले पु कौन हो ना आईसीएस हो। आईसीएस माने कौन इंडियन सिविल सर्विस, जोड़ा आजिका डेट्रे आम कहे आईएएस बुझीगला। तो ये हवा गले श्री अरविंद कौन बाहर पाठ पढ़ा निहाती आवश्यक था, बिलात पाठ पढ़ा निहाती आवश्यक था। से अरविंद कौन कले ना 7 वर्ष बयस अरविंद को बिलात पठे दिगला पाठ पढ़ा से 14 वर्ष रही से पाठ पढ़ी। ठीक अच्छे, से रहा समय विभिन्न प्रकार भाषा विषय से शिखी, इंग्राजी, ग्रीक, लाटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भली विभिन्न प्रकार भाषा से दक्षता हासिल कर। सेंट पॉल्स स्कूल मैट्रिकुलेसन सरुची एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पाठ पढ़ी। आ जोटा पिता लक्ष्य था आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण हवा, से 1890 मसीह आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण होती। किंतु से कौन ना अरविंद चाहती जे इंग्रेज सरकार अधीन चाकरी करने से कौन ना गोटे घोड़ा चढ़ा परीक्षा हुए से समय जो मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण होती से गोटे टेस्ट दे घोड़ा चढ़िया जानी ना से समय से कौन आजिका डेट्रे जो गाड़ी फाटी अच्छी से समय घोड़ा था, घोड़े बस अफिसर मैंने जाते तो से गोटे टेस्ट देवाक पड़ता। कि से अरविंद जा कौन कले जोगदेले ना जो से कौन चाकरी मनोनीत हो पारे ना, जोटा कि चाहूले चाकरी न करने। 1853 मसीह से भारत को प्रत्यावर्तन होती, भारत को पहुँची से संस्कृत और साहित्य पढ़ा आरंभ कर विभिन्न प्रकार भारतीय भाषा विषय से पढ़ा आरंभ कर विभिन्न प्रकार भाषा दक्षता रही है। भाषा विभिन्न प्रकार भाषा शिक्षापी अरविंद बहुत प्रकार कौन रही ना आग्रह रही है। तापर कौन बरोदा राजा अधीन में उपदेष्टा संपादक भाव से 14 वर्ष कार्य कर बरोदा कॉलेज रे। तापर से कौन कर इंग्लिश अध्यापक भाव कौन कर काम करने आरंभ कर। ठीक अच्छे, इंग्लिश अध्यापक इंग्लिश लेक्चरर भाव में से कौन बरोदा कॉलेज रे आरंभ कर काम करिया। ठीक अच्छे, 1904 मसीह योगाभ्यास आरंभ होती, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन ता सहित बंगाली, गुजराती, मराठी भली विभिन्न प्रकार भाषा से शिक्षा कर। 1905 मसीह चाकरी छाड़ी राजनीति में जोग देती, आउट विभिन्न प्रकार लेखा लोक मन में विभिन्न प्रकार प्रभाव सृष्टि कर। वंदे मातरम, कर्मयोगी, धर्म, जुगान्तर भली
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈପ୍ଳବିକ ଲେଖା ଆଉ ଗଭୀର ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଏଠି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1908 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ଗୋଟେ ବମ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଗୀତା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି 1910ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ରହିକି ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ସେ ସେଠି ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ସେସବୁ 1910 ମସିହା ପରେ ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆ ପରେ ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ସେ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇନି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ। ଧର୍ମ, ନୀତି, ଯୋଗ, ରାଜନୀତି, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳିତ ତାଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, କିଛିଟା ମତାମତ ଦେଖିବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଆସିବ ଜମ୍ପ ଆହେଡ୍, ଏଠି ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାର। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମତ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଚିରନ୍ତନ, ଅମାପ ଆଉ ଅବିଭକ୍ତ। ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଦୁଇରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜଗତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜଗତ ଉଭୟ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମତାମତ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ତାଠାରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜଗତ ମାନେ ସଂସାରରେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସତ। ଏଥିରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆଉ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଏଇଭଳି ମତ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। 3 ହେଲା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ସତ୍ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର କ'ଣ? ତିନିଟା ସ୍ତର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସ୍ପୃହା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଅସ୍ପୃହା ତଥା ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୋଗବିଳାସ ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତଥା ପରିହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ 3ରେ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଭଗବତ ସତ୍ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ନା ଅସ୍ପୃହା ବା ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର। 2ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗବିଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। 3ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲା? ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଅତିମାନସ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅତିମାନସ ସ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତିମାନସ ସ୍ତର। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ହାସଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଅତିମାନବ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଆଉ ଅତିମାନବ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଅତିମାନସ ଲାଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିମାନବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିମାନସ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅତିମାନବରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତିମାନସ କଲେ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ମନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି, ମନର ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏହି ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ। ହେଲା, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଅତିମାନବ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ମାନବ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? এই ଆଦର୍ଶ ସମାଜକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅତିମାନବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ସମାଜ ଗଠନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛିଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କିଛିଟା ମତାମତ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିସାରିଛେ। ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ଉପରେ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ, ତାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ
कवर करिया गोटे गोटे जिनस जानिया शिक्षार अर्थ बा डेफिनेशन दबाक जाई अरविंद कहउछंती शिक्षा आत्म विकास रे सहाय्य करे डेफिनेशन टा निहाती भाବରେ मन रख जे तोर लॉन्ग टाइप पडुची ताले डेफिनेशन लिखिया पड़ियो ठीक अछि बेले बेले डेफिनेशन मते शॉर्ट क्वेश्चन ने पचार देई पारे तेणु शिक्षा आत्म विकास रे सहाय्य करे डेफिनेशन देखथिले श्री अरविंद शिक्षा शिशुर मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकता अनुसार प्रदान करा जिवा आवश्यक एही शिक्षा शिशुर शरीर मन प्राण आत्मार सत्ता को स्वीकार करी एहार पूर्णांग विकास उपरे गुरुत्व प्रदान करथे ठीक अछि तेणु सब प्रकार दिगर विकास सेटा को ही हमें पूर्णांग शिक्षा बोली कहिथा ठीक अछि पूर्णांग शिक्षा कहले कोन ना जतले शरीर मन प्राण आत्मार विभिन्न प्रकार दिगर व्यक्तिर संपूर्ण रूपे विकास हे पारियो सेटा कहजे पूर्णांग शिक्षा गांधी जेटा कहथिले सर्वांगीन उन्नति ठीक अछि गांधी जोटा सर्वांगीन उन्नति बोली कहउछंदी अरविंद सेटा कहउछंदी पूर्णांग सेम जिनस किछि द डिफरेंस नै गांधी तीनटा दिगो गुरुत्व देथिले एटी अरविंद पांचटा दिगो को गुरुत्व दउछंदी शिक्षार लक्ष्य यदि आमे देखिया शिक्षार लक्ष्य को शारीरिक विकास को मुख्य लक्ष्य दिया कारण शारीरिक विकास उपरे अन्य दिग गुड़िकर विकास निर्भर करता है प्रथम हूँ शारीरिक विकासटा गोटे मूलदुआ सदृश कार्य करता है ठीक अच्छे तेणु जो शारीरिक विकास सठिक भाव में हो पार अन्य दिग गुड़िकर विकास हो तेणु शारीरिक विकास को मुख्य लक्ष्य दि जाएगी इंद्रिय गुड़ी को तालीम देवा आम पांचटा इंद्रिय रही ठीक अच्छे पांचटा इंद्रिय को सठिक भाव में तालीम देवा कौन हो शिक्षार गोटे लक्ष्य रूप में अरविंद ग्रहण कर आ कौन ना मानसिक विकास को गुरुत्व दि जाएगी ठीक अच्छे शारीरिक विकास सहित मानसिक विकास को गुरुत्व दि जाएगी नैतिक आवेगिक विकास को गुरुत्व दि जाएगी आवश्यक यह सब जिन आध्यात्मिकता को जागृत करने आत्मसाक्षात यही किछटा शिक्षार लक्ष्य अरविंद धार्य कर कौन कौन जिन रही अतीतर पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान अभिज्ञता समूह मनीष मध्य पुण्य प्राप्ति करवा हूँ शिक्षार प्रधान लक्ष्य प्रथम मत से कहते जे अतीतर पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान अतीत होता कौन ना जहाँ भी शिक्षा प्रदान साधारणतः से गुरुकुल सिस्टम कथा कहूँ तो सही समय साधारणतः वेद और शास्त्र अध्ययन ठीक अच्छे यही जिन गुड़िक होता तो जो थे आध्यात्मिकता भरी रोला ठीक अच्छे कि धीरे धीरे जो आम कौन कर विज्ञान जिते अग्रसर हो आगे जिते उन्नति कर आध्यात्मिकता धीरे धीरे कौन हो दूरे दूरे जाऊँगी तेणु से कथा से कहते अतीतर पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान और अभिज्ञता गुड़ी को मनीष भितर पुनः प्राप्ति कराइबा हूँ शिक्षार प्रधान लक्ष्य पुणी थे से आध्यात्मिकता को शिक्षा क्षेत्र में भरीदेवा यहाँ को गोटे लक्ष्य बोली से धार्य कर कौन दर्शन साहित्य कला और विज्ञान यही सब विषय आध्यात्मिकता परिपुष्ट करा आवश्यक ठीक अच्छे यही विषय शिक्षादान समय शिक्षार्थीर आध्यात्मिक विकास उपर गुरुत्व दिजा निहाती भाव में आवश्यक होता है ठीक अच्छे जो जिन आम शिक्षा प्रदान करें से आध्यात्मिकता भरी रहा निहाती आवश्यक है ता सहित जहाँफल समाज एक दिव्य समाज रे मनीष एक दिव्य मनीष परिणत हो पार दिव्य मनीष और दिव्य समाज गठन विषय श्री अरविंद एटी मत देते आध्यात्मिकता माध्यम शिक्षा जरिया आधुनिक जीवन समस्यार सुसमाधान करी सरस सुंदर और समृद्ध जीवन यापन करिया तेणु समस्यार समाधान उपर गुरुत्व दी जाए कि समस्यार समाधान केमी हो पार आध्यात्मिकता माध्यम आ शिक्षा माध्यम दुईटा दिगरे आम कौन कर समस्यार समाधान कर तो ये किछटा लक्ष्य तांकर यही लक्ष्य पर आधारित अरविंदर पूर्णांग शिक्षा जार पांचटा स्तर रही पांचटा स्तर को मन रखा निहाती आवश्यक प्रथम हूँ शारीरिक ठीक अच्छे दुई हूँ प्राणिक तीन हूँ मानसिक चार हूँ चैत्य आउ पांच रही आध्यात्मिक यही पांचटा स्टेज देखी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा गति करता है पांचटा स्टेज को आम मन रखा निहाती आवश्यक और ऑर्डरली मन रखा निहाती आवश्यक प्रथम हूँ शारीरिक शिक्षा पूर्णता प्राप्ति केवल शारीरिक शिक्षा द्वारा ही संभव हो पार जो पूर्णांग विकास कथा कहते पूर्णता प्राप्ति कथा कहते यार प्रथम स्टेज हूँ शारीरिक विकास शरीर विकास विकसित होगा निहाती आवश्यक शारीरिक प्रशिक्षण क्रीड़ा कसरत सुषम खाद्य स्वास्थ्य शिक्षा माध्यम शारीरिक शिक्षा संभव हो पार शारीरिक शिक्षा कहले सबको मिसेले शारीरिक शिक्षा कहे कौन कौन शारीरिक प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार व्यायाम कसरत क्रीड़ा खेल को गुरुत्व दिया सुषम खाद्य खाद्य निहाती आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा जो रोग मेडिसिन सब विषय आम शिक्षा ग्रहण करिया यही सब जिन कंप्लीट हम से आम शारीरिक शिक्षा कहवा शरीर संपूर्ण विकास श्रृंखलार सह अंग प्रत्यंग को नियंत्रण करने सहित रोगमुक्त होगा एकांत आवश्यक ठीक अच्छे रोगमुक्त शरीर रोगमुक्त हवा दरकार ता सहित शरीर
ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଷମ ଗଠନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ ରହିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ମଣିଷ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଗୁଣ ଯେମିତିକି ହିଂସା, କ୍ଲେଶ, କାମନା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ବିଷୟରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସୁସଂଯତ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଏକ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତର। ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ସବୁ କୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ସୁସଂଯତ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାକୁ 4ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତର। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା 4ଟି ସ୍ତରରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, 4ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତର। ମାନସିକ ସ୍ତର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନବର ଗଳାଠାରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷ ମନରେ ଉଲ୍ଲାସ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ କାମନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଯେଉଁଟା ଗଳାଠାରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତର ହେଉଛି ଆବେଗିକ ସ୍ତର। ଆବେଗିକ ସ୍ତର ମଣିଷର ହୃଦୟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ଯେମିତି ଘୃଣା, ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ। 3 ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ତର। କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ତର ମଣିଷର ହୃଦୟଠାରୁ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା, କାମନା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ମାନବର ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ ଏଟା, ଅହଙ୍କାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଶଙ୍କା, ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଲାଳସା ବା ଲୋଭ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଥାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା, ତ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ କୋଉ କୋଉ ସ୍ତରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 4ରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ନାଭିର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ସ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନବର ସମସ୍ତ କାମନା ଆଉ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମାନବକୁ କେତେକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛିଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମଣିଷର, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଯୌନ ବିପାଶା ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ 4ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ମଣିଷ ଗତି କରିଥାଏ। ମାନବର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଯତ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଆମେ ଏଠି କହିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପରି ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଅଣଆୟତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରିଲେ ମାନବ ହୁଏ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ, ଉଦାର ଆଉ ଦୃଢ଼ଚେତା, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ବିଦ୍ୟାବତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମାନବକୁ ଆତ୍ମସଂଯମତା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳା, ବୁଝିଲା ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। 3rd ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା। ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନର ବିକାଶ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଅସୀମ, ବ୍ୟାପକ ଆଉ ସର୍ବଯୁଗ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଏହି ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାଧାରଣ ମାନବ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ
आमर जो शिक्षार लक्ष्य हूँ गोटे साधारण मन को साधारण मानव को अति मानस स्तर को नहीं जा जहाद्वारा परमेश्वर प्राप्ति संभव होता है। तेणु श्री अरविंद शिशुर मानसिक शिक्षा उपर अधिक प्राधान्य देते मानसिक शिक्षा पर प्राधान्य दिखाई जहाँफल गोटे साधारण मन अति मानस स्तर को उत्तीर्ण हो पार। श्री अरविंद मन अपेक्षा ज्ञान को कौन कर अधिक इम्पोर्टान्स देते आम कहीपर से कहते जे तांको मतरे दिव्य ज्ञानर स्थान मानवर मानविक मानसिक स्तर ढेर उच्चरे एपरिकी आमर पवित्र धारणा परिसर ठारू आहुरी ऊपर बोली आम कही पारिबा। ठीक अच्छे। श्री अरविंद ज्ञानर विभिन्न पर्याय आलोचना करिया जाई मनुष्यर मन को 6टी स्तर रे डिवाइड कर 6टी स्तर रे विभक्तिकरण कराई क्या ना मनुष्य मन को से गुड़े कौन कौन साधारण मन उच्चतर मन आलोकित मन बोधि मन अधिमानस अतिमानस ये 6टा स्तर मन रही श्री अरविंद कहते से 6टा स्तर को देखिए। प्रथम हूँ साधारण मन मुख्यतः समाजर अशिक्षित कृषक श्रेणी दरिद्र असहाय गोष्ठीर लोक मैंने साधारण यही मन स्तर में रही आसता साधारण मनर जो स्तर रही है साधारणतः अशिक्षित लोक समाजर असहाय दरिद्र लोक एमाने रही आसता। सेकेंड हूँ उच्चतर मन साधारणतः स्तर में उच्च शिक्षित पंडित अध्यापक वैज्ञानिक आ दार्शनिक भली किसी शिक्षित लोक ये रहती। यही स्तर में अभावबोध को कुअभ्यास असंगति एवं स्वभावगत विकृति और विच्युति विशेष भाव में परिलक्षित होता है। इस स्तर कौन अभावबोध कुअभ्यास असंगति स्वभावगत विकृति परिलक्षित होता है। एमाने कौन करती ना एमाने केतेक मनुष्य नैतिक और धार्मिक जीवन यापन करुले विचार कोणर बिंदु विभ्रांत हो रही है। एमाने समाज में प्रतिष्ठित जीवन यापन करुँच किंतु विचार बुद्धि रे एमाने संकुचित हो रही है। कथा कहुची किसी लोग समाज में पंडित किसी लोग समाज में शिक्षित होकर चिंताधारा कौन संकुचित हो रही है से कहुए उच्चतर मन से मन स्तर में अच्छा। तेणु ये कौन ना व्यापकता सामग्रिक दृष्टिकोण यही स्तर में यथेष्ट रूप से ह्रास पाई था। ठीक अच्छे प्रसारता व्यापकता सामग्रिक दृष्टिकोण यही स्तर में ह्रास पाई था। तेणु ये हूँ उच्चतर मन। 3 नंबर स्टेज आसला आलोकित मन यही स्तर में ईश्वर भाव बोध और प्रभाव विशेष भाव में अनुभूत होता है। साधु सन्थ सन्यासी महाकवि दार्शनिक और कलाविद माने यही स्तर निर्देश पाई और से मध्य केतेक यही स्तर में बास करते। स्तर किए किए रहा साधु सन्त सन्यासी महाकवि दार्शनिक कलाविद माने यही स्तर में आलोकित मन रही था। ताठू टिके ऊपर गले आमको मिलता है बोधि मन यही स्तर में अतिमानसर आलोक स्पष्ट हो देखा जाए। अतिमानस आड़ को जो यही स्तर गुड़िक गति कर अतिमानसर आलोक बोधिमन स्तर में देखा था। यही स्तर में सिद्ध साधक ऋषि गुरु आचार्य माने बास करती। वेदांत उपनिषद और षडदर्शन यही स्तर में रचित होइछि। पूर्ण सत्य यही स्तर में आंशिक आउ अपूर्ण भाव में प्रकटित होई थाए। ठीक अच्छे यही कौन होता है ना 4th नंबर स्टेज रे यही थाए। 5 नंबर स्टेज देखिए अधिमानस जोटा आम कहे एठारे अतिमानसर आलोक अत्यंत स्वच्छ आ सुस्पष्ट भाव में समस्त को प्लावन करते मात्र चेतनार यही स्तर में एक एवं अनेकर समता ठीक भाव में रही पारे ना। तेणु माया अविद्या विकृतिर छाया यही स्तर में आरंभ होता है। मुख्यतः जो ब्रह्मयोगी महामुनि ऋषि माने जागतिक संयमर बहु वृद्धर विचरण करने पूर्वक परमेश्वर सत्ता को उपलब्धि करिपारंती। ठीक अच्छे से माने अधिमानस स्तर में उपनीत होती और बहु ज्ञानी बोली आम कौन जानी था। ठीक अच्छे अधिमानस और अतिमानस यही 2टा स्तर में मात्र गोटे छोटिया अंतर रही। अतिमानस कौन ना ये श्रेष्ठ साधक पृथ्वीर समस्त भौतिक प्राणिक मानसिक तथा बौद्धिक संस्कार गुड़ी को सहज अतिक्रम करी निजे सत्य आनंदमय और चैतन्यमय जगत को निजर प्रभाव द्वारा प्रतिष्ठा करने को उद्यमरत था से माने अतिमानस स्तर अधिकारी बोली विवेचित होता। ठीक अच्छे यही दृष्टिकोण देखिया श्री अरविंद अतिमानस स्तर अधिकारी थिले बोली आम कही पारिया। एभली 6टी स्तर रही कार मनीष मनर सेमिति से आहरी मध्य कहते मनुष्यर विभिन्न कार्यकलाप तथा चिंता राज्य को मुख्यतः मन सहित भल भाव संश्लिष्ट थिबा 4टी शक्ति प्रभाव पकाई था। कौन कौन 4टी शक्ति चित्त मानस बुद्धि और प्रज्ञा ये 4टा जानिया। चित्त कहले कौन मनर यही स्तर होउछि स्मरण शक्ति एवं अफुरंत उच्च स्मरण शक्ति आमर गोटे स्मरण शक्ति रही मन रक्षार शक्ति। चित्त राज्य को 2 भाग व्यक्त कराई प्रत्यक्ष स्मृति और परोक्ष स्मृति। प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में जो अभिज्ञता आम रही है सेटा आम स्मरण शक्ति मन रही है आमर यही जावतीय संवाद संग्रहर गंताघर कहले अत्युक्ति हम ना। तेणु प्रथम हूँ चित्त जोड़ा हूँ स्मरण शक्तिर गंताघर। ठीक अच्छे आमर मन रक्षार शक्ति गोटे रही चित्त बोली कहे। सेकेंड स्तर हूँ मानस
ପ୍ରାଚ୍ୟ ରୀତିରେ ଏହା ମାନବର ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମଣିଷର 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନାକ, କାନ, ଜିଭ, ଚର୍ମ ଆଉ ଆଖି। ଏଇ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ଯିଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟାକୁ ମାନସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ମନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସ୍ତରରେ ମଣିଷର 6ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେମିତିକି ଦୃଷ୍ଟି, ଶବ୍ଦ, ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ମସ୍ତକ। ମସ୍ତକ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା ନା ବ୍ରେନ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ମାନସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପରେ ଏହା ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଟା ଆମର କୋଉଠି ଯାଇ ରହିଥାଏ, ଚିତ୍ତରେ ଯାଇକି ରହିଥାଏ, ଆମ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ଯାଇକି ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ମାନବର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆହରଣ କରିଛି ଆଉ ତାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କିଏ କରିଥାଏ ନା ବୁଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚିନ୍ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସ୍ତରଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର 2ଟି ଅନୁବିଭାଗ ରହିଛି, ଯେମିତି ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା। ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ରିୟା କହୁଛି ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଏଟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ଫଳ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟାରେ ମାନବର ତୁଳନାତ୍ମକ, ତାର୍କିକ ଆଉ ଜଟିଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସୃଜନାତ୍ମକ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ସେଟା ସୃଜନାତ୍ମକ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ'ଣ ନା ଆମେ ଲଜିକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା, ତର୍କ ଲଗାଇ ପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଜଟିଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏଇଥିରେ ଆସିଥାଏ। 4ରେ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିକାଶ ଫଳରେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କୋଉଠି ଘଟିଥାଏ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଫଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମଣିଷ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। এই 4ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅତିମାନସ, ଗୋଟେ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ମଣିଷଠାରେ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକାଗ୍ରତା, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ସଂଗଠନ, ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। 4ରେ ଦେଖିବା ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବାସ୍ତବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ସହ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲୌକିକ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲୌକିକ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯାହା ମହାଚେତନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ। ମହାଚେତନା ଗଲେ ଏଠି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ଟାଣି ନେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟି ଚେତନା ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପନ୍ନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 2 ଜଗତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ମାନବ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏହି 2 ଚେତନା ଜଗତର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଅତିମାନସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ। ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାନବର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ନା ଆଲୌକିକ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ମହାଚେତନା ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟାଣି ନେବ। ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ହୃଦୟରେ ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର, ସତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇ ତାକୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ କରାଇବା ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ ନା ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଂସାରର ମହାମାୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ, ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଓ ଚୈତିକ, ମାନେ ଉପର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ, ତା ସହିତ ଯୋଗ ସାଧନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟା ଷ୍ଟେଜ। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜକୁ। ଯଦି ମନେ ନ ରହିଲା, ବୁଝି ନ ପାରିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କରିକୁଲମ୍ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହୁଛେ। ଇଏ କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନମନୀୟ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କାହାର ନା ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଏ ତିଆରି ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା, ଇଂରାଜୀ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, କଳା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗଣିତ ଭଳି ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ସେଭଳି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା, ଇଂରାଜୀ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, କଳା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, এই ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ, ଏଇଭଳି କିଛି ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ, ସେଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା 3 ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଦେଖିଲେ, ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଚୈତିକ, ତା ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ? ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ତାଲିମ, କ୍ରୀଡ଼ା, କସରତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଉ ଅଭିନୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କହିପାରିବା, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ପ୍ରୀତି, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଦେଶ ବାହାରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଆସିକି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। 3ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ସହାୟକ ଆଉ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେନି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଣେ ସହାୟକ ଆଉ ଦିଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ସ, 2 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମନର ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଶିଶୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନେ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେନି ଯେ ସେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିଲ ନା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପାଠକୁ ଲଦି ଦିଆଯିବ ନା ତୁମେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ଶିଶୁ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ଶିଶୁର ମନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁର ମନ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। 3 ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜ୍ଞାତରୁ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିନି ସିଆଡ଼କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେମିତି ମନେକର ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତି ମନେକର ଗଣିତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତ ମିଶାଣ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ହେଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି ତାଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନି ସିଆଡ଼କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ ପଢ଼ାଯିବ, ଫେଡ଼ାଣ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୁଣନ ପଢ଼ାଯିବ, ଗୁଣନ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ହରଣ ପଢ଼ାଯିବ। ତ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଅଛି
ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଶିଖିଛି ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଭଲ ତା ଭିତରେ ଆସିପାରିବ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଦିଗକୁ ବିକାଶ କରିବା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଶିଶୁକୁ ତାର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁକୁ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଭଳି ତିନିଟା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ତ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ କଥା ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ। ଶ୍ରୀମା କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଯୋଗୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବ? ସେ ଜଣେ ସାଧୁ, ଯୋଗୀ, ଚରିତ୍ରବାନ, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଆଉ ନିରହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଶିଶୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଯାହା ଅନ୍ୟ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାକୁ ଜଳାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା ଯାହା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏଇଭଳି ଡେଫିନେସନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ଶିଶୁକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଶିଶୁକୁ ମାନବିକତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିନ ତାକୁ ତୁମେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁକୁ ଶୃଙ୍ଖଳତାର ଦାସ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିତାମାତା ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ। ସେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। କିଛିଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଶିଶୁକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ ରହିବ, ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଚଳିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ କରେନି ନା ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃ ବିକାଶ ସହ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରେନି। ଶିଶୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାପିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃ ବିକାଶ ସହ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଶିଶୁର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାପିପାରିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ମାପିଥାଏ ଯେ ଶିଶୁ କେତେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ମାପିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। 5ଟା ସ୍ତର ରହିଲା। 5ଟା ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତା ସହିତ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଚାହିଁଲେ ଏଠି ତୁମକୁ ଉପରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ PDF ଦରକାର ହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ PDF କର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ PDF ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ।